ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਟਹਿਲ ਕਰੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਚਾਰੋਂ ਬਾਲ। मस्तक अपना भेट देऊं गुण सुनो रसाल। टहल करूं तेरे दास की पग चारों बाल। मस्तक अपना भेट देऊं गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल। निस्बासुर मन आनंद होत चितवत कृपाल। रहा जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागू पाल। मोको दीजै दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सियानप कछ नहीं नाही कछ खाल। भ्रम पह राखो मोहते काटो जमजाल। बिनो करो करुणापते पिता प्रतिपाल। गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। बिनो करो करुणापते पिता प्रतिपाल। गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय सत्संगत के पल असी प्राप्त किए ने। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्या विच राग बिलावल गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उच्चारण किए गए चौपदियां के संदेश असी विचारते हाँ। जो शब्द आपने सरवण किया बीते कल इसकी तकरीर प्रारंभ की सी। रहाओ दे बंध नूं असी बाविस्तार विचारण का यतन किया। अज विचार का आगाज तो रहाओ दे बंध तो ही होएगा, पर उपरंत जो रेस्ट ऑफ शब्द आ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल शब्द। बाबा जी जो बयान कर दे तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल। गल अपने आप नाल है, पर गल उस सार तत्त नाल है जिहदे विचों आए हैं तो जिहदे करके सब कुछ हो रहा है। करतार पुरख अकाल पुरख जो तुसीं कह सकते हो उसनूं। महाराज बयान करते कि उहदे नाल एक इंट्रैक्शन एक सांझ आ, तो सांझ विच यह है कि उस हस्ती नूं अपनी सुरत तसव्वुर करके कहा जा रहा है कि हे दातार जे तू मेरी सुरत सुरतेआब होए, मीन इफ माई कॉन्शियस अवेयर ऑन दैट लैवल then definitely मेरी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी। ये रूप है तुम मिलते मेरा मन जियो। मेरा मन ज्यों जाएगा, मेरा धरती ते आना साकारत होएगा, मेरा धरती ते रहना चलना तुरना फिरना। जिसनों असीं सरल शब्दां च इस तरह पढ़ते हैं भी जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। मेरी मशक्कत सफली होएगी, मैं जिउंदियां च ना लिखावांगा, मैं धरती ते जिउं के जावांगा। सो यह है मन का जिउना। बचन तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल। तो फिर भी है मैनू तेरा पता लग गया तू दया के घर विच रहना आ, सो मैं तेरे घर का बूहा खड़काउना। मीन आई एम आस्किंग फॉर कंपैशन एज ए वर्च्यू। ये सैल्फ इंप्रूवमेंट भी है नाल दे नाल। यही तो बाणी की ब्यूटी है, ग्लोरी है। महाराज सानू साडी फाइनले मंजिले मकसूद सारी डेस्टिनी भी दसते ने।
And how to achieve that destiny? Baba Ji also help us toward the develop methodology to go that side. ये दोनों रूपां च आ रही है। जिथे क्या कि तुम मिलो दयाल निस्बासुर मन आनंद होत चितवत किरपाल। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਤਵਤ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿਆ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਤ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਿਤਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਤਵਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਪਾਲਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨ ਆ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰੋਂ ਬਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖ ਵਰਗੀ ਮੰਗੋ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝੋ ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕੇ ਨਾ ਪੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਟੁੱਟ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਗਾਵ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਦਾ ਕਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰੋਂ ਬਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦੇਣਾ, ਪਗ ਝਾਰੋਂ ਬਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਮਹੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਮਹੱਲੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਮਕਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮੀ ਲੋਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ, ਇਨਲਾਈਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਏ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ
अपना मत्था रखते हाँ, सिर रखते हाँ, अपना आपा नवा देने हाँ, तो असी पग झारते हाँ। तो पग किन्हां दे झारते हाँ? जिन्हां दे बचन ने, जिन्हां दे बोल ने। नमस्कार तो उन्होंने चरनां नूं ही है ना, उन्होंने नमस्कार है कि तुसी इहो जी हस्ती धरती ते आमद लई तुहाडे चरण पए ते आ रचना सानू उपदेश सानू मिलिया। तो रचना करने वाले कौन ने? भगत रविदास जी, भगत सदना जी, भगत सैन जी, भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी। अब देखो हुण जे कोई उस सोच विचों आए पिओ हो पहला कास्ट देखो फिर आ देखो, वो कहे हद हो गई, तुसी किहो जे लोग हो, ये लोग तो अछूत ने, शूद्र ने, ये सब ना। बड़े खूबसूरत बोल दानिशमंद ने लिखे, वो कहता है कि जात ना पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कीजिए कृपान का, पड़ा रहने दो म्यान। बाजार तो तुसी कोई चीज़ खरीदन नहीं जाओ ना, तो जे तुसी पैकिंग वेख के खरीदोगे, हो वाह पैकिंग बड़ी वधिया आ, कोई फ्रिज खरीदना है, कोई टीवी खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, एनी सॉर्ट ऑफ तुसी कोई चीज़ खरीदनी है, तुसी उहदा बैरूनी पैकिंग देखो, पैकिंग बड़ी वधिया, वो पैकिंग नूं छड्ड कुछ नहीं है, इहदे विच समान की है, देख इहदे विच की पिया आ। यूज तो तू प्रोडक्ट करना है, पैकिंग तो बस इत्थों लैके तो उन्हें डिलीवरी करनी तेरे घर तक, उस तो बाद वो तो गारबेज है तेरे वास्ते। इट्स जस्ट यू गोना थ्रो इट अवे। ये जिहड़ा बहरूनी सारा चीज़ है ना, या बंदे ने जो बंदे की बहरूनी आइडेंटिटी बनाई है सारे की सारी, ये जस्ट एक बाहरला शैल है। यदी वुकत सिर्फ इन्नी है किसी परिवार च पलिया बंदा, किसी आले दुआले च रहा उस रूप दे च, गल है उहदा कैलीबर की है, उहदा रुतबा की है, उहदे कोल सोझी की है, कि उहदा अंदरला दीवा बलिया आ, जे बलिया आ तो फिर दूसरे नूं किसी नूं रोशनी देगा, इनलाइटेड करेगा। सो उहदे दीवे दी लो तो रोशनी मिलती है, भाई उस दीवे नूं नमस्कार है, उस रूह नूं नमस्कार, उस जोत नूं नमस्कार है। ये रूप आ इत्थे जिहड़ी जोत का रिश्ता आ सारा, बाणी ने एवं थोड़ा लिखा, जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात ना है। किहड़ी जात नाल जात है तू? जोत ही जात है। गुरु नानक साहब दे इस तो वधिया बचन की पढ़ांगे तो कित्थों लियावांगे? बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लखिया, जात मैं जोत, जोत मैं जाता। मैं तेनू जाता सिर्फ तेरी जोत करके, तेरी जोत ही मेरे वास्ते सब तो वड्डी जात है। साडी इक्को जात है, जात है सिख। साडा इक्को ही पूरी जिंदगी का जिहड़ा हैगा मजहब तसव्वुर है, जीवन च सिखना। तो सिखांगे कि गुण सिखांगे, चंगियाइयां सिखांगे, वडियाइयां सिखांगे। जिन्हां दा जीवन का मोटो गुरु साहब ने बना के दिता होए, गुणा का होवै वासुला कड वास लहीजै, जे गुण होवन साज ना मिल सांझ करीजै, सांझ करीजै गुण है केरी। गुणा की सांझ है सारी, तो जिथों गुण मिले भाई वो तो सत्कार योग आ, वो तो उन्होंने तो अदब देना चाहिए है। ये भी चीज़ देखिया जे आपां गुणा की कदर करते हैं तो गुणवान की कदर करांगे, तो जिथे गुणवान की कदर नहीं होंदी उत्थे गुणा की वैल्यू खत्म हो जाती है। इत्थों ही समाज गरकदा है। समाज दे विच गुण की कदर होए, जिथे गुणात्मक परिपेख च बंदा लोअर लैवल ते आ जाएगा, तो गुण बहुत ये भी चीज़ है एक। फिर मैं विनती करांगा, मैं विनती की कि बहरूनी जिहड़ी बंदे का नाम है, दिख है, सब कुछ है, ये तो बहरूनी पैकिंग आ, ये तो कोई भी कर सकता है। गुणात्मक परिपेख जो शख्स कित्थे खड़ा है? गुरु बाबा जी बयान करते, टहल करो तेरे दास की, जिहदे विच तेरे नाल सांझ पाउण दी ताकत होए, तेरा दास हो जाए, तेरे राह दे उत्ते तुरन वाला होए। पग चारों बाल मैं उहदे पैरां नूं अपने केसां नाल भी झाड़ लवां। इस रूप दे विच सिੱਖੀ केसां दी सब तो वड्डी सत्कार दी चीज़ कहिंदी सिखांदी है सानूं। पर एक गुरु महाराज क्या बचन कह रहे हैं, देखो अगला बचन ले लीए। महाराज कहते, मस्तक अपना भेट देओ गुण सुनो रसाल। वैसे कोई बंदा पिछली लाइन पढ़ के कहेगा भी भाई साहब कितने एवं कही जाते हैं, गुणा तो गल ही कोई नहीं। बाणी का तुसी थोड़ा जिहा अगे जाओगे,
ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਘਟ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੈਸਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਗੁਣ ਤੇ ਰੂਟ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਸਤਕ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੱਥਾ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ, ਮੱਥਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is actually behind our forehead. Our brain is sucking it. Our brain is actually getting it. ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਪਾਓ ਕਰਮ ਕਰਜਮ ਸੀਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜਣਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਫੀਲਡ ਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜ ਪਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਰਡ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ GMO ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਬ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਧਿਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਛੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਛੱਲੀ ਇੱਕ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਦਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੈਦਰ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਫਰਟਾਈਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਛੱਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਜ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੱਗਾ ਆ। 3-3 ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਛੱਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਕ ਜਾਣ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੌਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿਲਕਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਮਤਲਬ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟ 1/2 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ 3 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਗਾਉਣਾ ਤੇ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਦ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਰੂਪ ਵਟਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਪਕੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਰਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤਾਂ ਉੱਗੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਆ। ਪਰ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਤਕ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਟਦਾ ਆ, ਕਦੀ
ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੈਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਸਥਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਹੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਬਰਕਤ, ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਸਤਕ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਦਿਓ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਰਸਾਲ। ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਰਸਾਲ, ਰਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੜੇ ਰਸ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਣ ਸੁਣਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਿੱਲੀ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਸਿੱਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੜੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ YouTube ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 80-84 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ ਏਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਖਾਏ ਸੋਏ ਤੇ YouTube ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। that much stuff is there। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਊਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਮੇਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੀਨੈਸ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਸ ਦਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਸੋਬਤ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਰਸਾਲ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਵੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹੱਸੀ ਹੈ। ਰਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਬਣ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਲਾਗੋਂ ਪਾਲ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਮੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਚਨਾ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂਤਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਝਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸਬੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੈਰ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਲੋਕ, ਰੱਬੀ ਵਣਜਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ? ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ, ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਆਓ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਭਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਡਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਣਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ, ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ, ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹਿਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਰਾ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ, ਤਿੰਨ ਲਾਗੋਂ ਪਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਵਾਂ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ, ਤਿੰਨ ਲਾਗੋਂ ਪਾਲ, ਮੋਕੋ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਪਗਰਾਲ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, आपने किन्नी बारी हुक्मनामे सुनिया होना, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। इस नानक की अरदास या उन्होंने चरणों की धूड़ दे दे। फिर लिटरली तौर पर भी बात इस रूप च लई जाए। असी गुरु के हजूर आने आ, मैं आप दी असी सदका बड़े हाईली एजुकेटेड, अकैडमिकली बड़े स्ट्रोंग लोग जिहड़े यूनिवर्सिटी दे लिटरेचर पढ़ाउंदे, गुरबाणी गुरमत दे बड़े डीप लैवल ते कह लो कि जानकार, इहो ਜਿਹੇ लोगों की संगत की यूनिवर्सिटीज़ दे विच, उन्हां दे नाल समां बतीत करन दा, शैडोइंग करन दा मौका भी बनिया। ते अक्सर जे किते गुरुद्वारा साहब जाना उस रूप दे विच, ते मैं खुद उन्हां नूं देखिया, मतलब बिल्कुल रैशनल साइड ते चीज़ां सोचण वाले, साइंटिफिक तरीके दे नाल हर लिटरेचर की चीज़ नूं समझण वाले, वो अप्रोच सारी उन्हां दी इस रूप दे विच। पर गुरुद्वारा साहब आउणा, गुरुद्वारा साहब दीआं बरूहां ते आए, ते बरूहां ते आके लिटरली तौर पर थल्ले हथ ला के इस तरीके नाल दहलीज ते मत्थे ते हथ लाना, मैं खुद देखिया जी। असीं बीइंग ए स्टूडेंट शैडोइंग करते हुंदे सी, असीं कहा भी हाँ एक्चुअली जे जिन्होंने इतनी समझ है, जिन्होंने वार वार ये कहना शब्द ही सब कुछ है, शब्द नाल ही जुड़ना, तुसीं शब्द के सदका ही जीवन इनलाइटेड होएगा सब। पर गुरुद्वारे की दहलीज से आए मत्था इस तरीके नाल, जिवें कई बार बयान भी करदा उस आलम के बचन नूं, कहंदा भी आए मेरे गुरुदेव तेरी पनाह में आके सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले पुर नूर होते हैं, तेरे दर की खाक भी अक्सीर है मेरे सतगुरु। खाक भी अक्सीर हो जाती, क्योंकि जिन्हां कदमां ने चंगे पासे तुरन की ठान लई, उन्हां कदमां की खाक भी पूजन योग हो गई। ये बात की गई। इहदा मायना यह भी ना जानिया जाए कि सिर्फ बंदा जिहड़ा हैगा किसी के पैरों की मिट्टी लभदा फिरे। इहदा मायना यह है इहो जी संगत विच अपनी शमूलीयत करनी, जिस संगत दे नाल बंदे दे जीवन दे कल्याण होने की पॉसिबिलिटी वध जाए। महाराज बयान करदे कि मोको दीजै दान प्रभ संतन पगराल,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਸੰਤਨ ਪਗਰਾਲ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੁਰਾਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਈਵਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਜ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਸਟੀਕਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਬਣਨਾ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੋਏ, ਲਿਖਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦਮ ਤਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਝੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਦੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਗਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਣ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਆ, ਖਰਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਪੱਟਣਾ ਆ ਹੈ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਟਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਟ ਕਰਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਗਰਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਤਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਿਤ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਛ ਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਸਿਆਣਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕਰ ਤੂੰ। ਭਰਮ ਭੈ ਰਾਖੋ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਟੋ ਜਮਚਾਲ। ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਭੈ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਈ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਭੈ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ, ਜਮਜਾਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਿਨੋ ਕਰੁਣੋ ਕਰੋ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਕਰੁਣਾਪਤੇ
पिता प्रतिपाल गुण गावों तेरे साध संग नानक सुख साल। मैं तेरे गुणगान करा तो गुणगान भी करा साध संगत विच बैठ के। ये भी लिटरली तौर पर मंग की जा रही है। सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾਓ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਇਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।